کبھی صبح جاگنے پر ایسی خواہش ہوئی کہ کاش جو خواب دیکھا اسے دوبارہ کسی اسکرین پر دیکھ پاتے؟ ہاں بالکل، اکثر ہوتی ہے ایسی خواہش، خاص طور پر جب کوئی بہت عجیب یا دلچسپ خواب ہو۔ تو آج ہم ایک ایسے ہی نئے اور آپ کہہ لیں دلچسپ آلے پر بات کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بالکل یہی کر سکتا ہے۔ اچھا؟ جی، ایک ڈریم ریکارڈر جو آپ کے بتائے ہوئے خوابوں کو نا ایک طرح سے ویژولائز کرتا ہے۔ واہ، یہ تو کافی آگے کی بات لگ رہی ہے۔ بالکل، اور ہماری آج کی گفتگو کا جو مرکز ہے وہ نیوز ویک کا ایک حالیہ مضمون ہے۔ اس میں اس انوکھی سی بیڈ سائڈ ڈیوائس کی تفصیلات بتائی گئی ہیں۔ صحیح۔ تو چلیں اس موضوع کا تھوڑا گہرائی میں جائزہ لیتے ہیں۔ ضرور۔ یہ اصل میں ٹیکنالوجی کی مدد سے لاشعور کی دنیا میں جھانکنے کی ایک کوشش ہے، مطلب یہ سمجھنا کہ ہمارے اندر کیا چل رہا ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ڈریم ریکارڈر یہ بنایا کس نے ہے؟ کوئی بڑی کمپنی؟ نہیں، یہ ایک ڈچ ڈیزائن اسٹوڈیو ہے، موڈم۔ اس کے شریک بانی ہیں بس وان دا پول۔ موڈم؟ میں نے شاید نام سنا ہو۔ جی، انہوں نے اوپن اے آئی اور گوگل ڈیپ مائنڈ جیسی بڑی کمپنیوں کے ساتھ بھی کام کیا ہوا ہے۔ اوہ اچھا، پھر تو یہ سنجیدہ کام ہے۔ بالکل۔ وینڈرپول کے مطابق نا اس خیال کے پیچھے دو بڑی وجوہات ہیں۔ جی؟ ایک تو یہ کہ دیکھیں خواب تو ہم سب دیکھتے ہیں، یہ ایک یونیورسل چیز ہے۔ صحیح بات ہے۔ اور دوسرا یہ جو نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے نا، اے آئی وغیرہ، جی جی، یہ پہلی بار ہمیں موقع دے رہی ہے کہ ہم اپنے لاشعور کو، مطلب جو ہمارے پوشیدہ خیالات ہیں، انہیں شاید ایک شکل دے سکیں، بصری شکل۔ اچھا، تو یہ کام کیسے کرتا ہے؟ مطلب کیا کوئی ہیڈ سیٹ پہننا پڑتا ہے یا کچھ پیچیدہ سا سسٹم ہے؟ نہیں، حیران کی طور پر کافی سادہ ہے۔ جاگنے کے فوراً بعد صارف آلے پر ایک ریکارڈ بٹن دباتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اپنا خواب اونچی آواز میں بیان کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ وہ جادو کیسے ہوتا ہے؟ ہاں، تو یہاں سے اے آئی اپنا کام شروع کرتا ہے۔ آلہ پہلے آپ کی آواز کو نا تحریر میں بدلتا ہے، ٹرانسکرائب کرتا ہے۔ اوکے۔ پھر اس تحریر کو ایک ویڈیو بنانے والے اے آئی ماڈل میں ڈالا جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیان کردہ خواب ایک مختصر، تھوڑی کم ریزولوشن والی لیکن تاثراتی قسم کی ڈریم اسکیپ یعنی خواب کی منظر کشی میں بدل جاتا ہے۔ ڈریم اسکیپ، دلچسپ لفظ ہے۔ جی، یہ اے پی آئی پر مبنی سسٹم ہے، مطلب دوسرے سافٹ ویئر سے جڑ سکتا ہے، اور FFmpeg نامی سافٹ ویئر استعمال ہوتا ہے۔ FFmpeg تو کافی مشہور اوپن سورس ٹول ہے ویڈیو کے لیے۔ بالکل، اسی کے ذریعے اسے پرانی اینالوگ فلم جیسی تھوڑی دھندلی سی شکل دی جاتی ہے۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ دلچسپ لگی وہ یہ کہ یہ مکمل طور پر اوپن سورس ہے۔ جی ہاں، مطلب کوڈ، ہارڈ ویئر کی تفصیلات، یہاں تک کہ اس کا 3D پرنٹ ہونے والا کیس یا خول، سب کچھ گٹ ہب پر مفت دستیاب ہے۔ بالکل، اور یہ بہت اہم بات ہے کہ ایسی ٹیکنالوجی سب کے لیے کھلی ہے، کوئی بھی جسے دلچسپی ہو وہ اسے بنا سکتا ہے۔ ہاں، یہ نہیں کہ صرف بڑی کمپنیاں ہی اسے استعمال کر سکیں، اور لکھا ہے کہ اسے عام پرزوں سے بنایا جا سکتا ہے، سولڈرنگ وغیرہ کی بھی ضرورت نہیں۔ جی، یہی کوشش کی گئی ہے کہ یہ DIY پروجیکٹ کے طور پر قابل عمل ہو۔ اچھا، اس کے ڈیزائن کے بارے میں بھی کچھ خاص بات ہے؟ مطلب یہ بیڈ سائڈ پر ہی کیوں رکھا ہے؟ ہاں، اس کا ڈیزائن بھی سوچ سمجھ کر بنایا گیا ہے۔ یہ جان بوجھ کر ایک بیڈ سائڈ آلہ ہے۔ خیال یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہی نا فون یا دوسری سکرینز کی طرف جانے سے پہلے آپ کو اپنے اندرونی تجربات، اپنے خوابوں پر غور کرنے کا ایک پرسکون لمحہ ملے۔ یہ تو اچھی سوچ ہے، خلفشار سے پاک۔ جی، اور یہ صرف 7 خواب محفوظ کرتا ہے۔ یہ بھی اسی لیے ہے کہ آپ ڈیٹا اکٹھا کرنے پر نہیں بلکہ ہر خواب پر الگ سے غور و فکر کرنے پر توجہ دیں۔ یعنی کوالٹی اوور کوانٹٹی؟ بالکل، یہ ٹیکنالوجی کے استعمال کا ایک مختلف زاویہ ہے۔ اچھا، تو یہ جو نیند ٹریکنگ کرنے والی ایپس ہوتی ہیں یا لوگ خواب ڈائری میں لکھتے ہیں، یہ اس سے کیسے مختلف ہے؟ کیا یہ بس ایک زیادہ آرٹسٹک طریقہ نہیں ڈیٹا جمع کرنے کا؟ یہ ایک اچھا سوال ہے۔ بنیادی فرق ترجمہ کرنے کا ہے۔ ترجمہ؟ جی، نیند ٹریکرز یا ایپس صرف ڈیٹا ریکارڈ کرتی ہیں کہ آپ کب سوئے، کب جاگے۔ یہ آلہ آپ کے بیان کو لیتا ہے اور اسے ایک بصری، ایک محسوس کیے جانے والے تجربے میں بدلنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے۔ سمجھ گیا۔ تو یہ صرف ریکارڈنگ نہیں، ایک طرح کی تخلیق نو ہے۔ بالکل،
लेकिन ये याद रखना भी अहम है कि भले ही कुछ तहकीक, जैसे आपने जिक्र किया 2024 की एक तहकीक है, वो कहती है कि ख्वाब दिन के रवैये पर असर डाल सकते हैं, जी, मगर साइंस अभी तक पूरी तरह मुत्तफिक नहीं है कि ख्वाबों का असल मकसद क्या है, हयातियाती या नफ्सियाती तौर पर वो क्या काम करते हैं। तो ये आला साइंसी टूल से ज्यादा ये ज़ाती खोज, सेल्फ रिफ्लेक्शन या खुद शनासी का एक जरिया ज्यादा है, एक आर्ट प्रोजेक्ट की तरह भी देखा जा सकता है। तो अगर हम खुलासा करें, ड्रीम रिकॉर्डर एक तख्लीकी DIY यानी खुद से बनाया जाने वाला प्रोजेक्ट है जो AI को इस्तेमाल करते हुए हमारे रात के अक्सर भूल जाने वाले तजुर्बात को एक नई बसरी शक्ल देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। और यहीं से ना एक गहरा सवाल पैदा होता है क्या कि अगर हम अपने ख्वाबों को इस तरह देख सकें तो क्या ये हमारे अपने लाशऊर के साथ हमारे ताल्लुक को बदल सकता है, हमारी खुदशनासी को? भले ही हमें अभी तक ये ना पता हो कि ख्वाबों का साइंसी मकसद क्या है, ये सिर्फ तजुर्बा ही काफी हो शायद अपने आप को बेहतर समझने के लिए। ये गौर करने के लिए एक वाकई दिलचस्प नुक्ता है। देखें, एक हालिया तहकीक हुई थी अगस्त 2024 की। वो ये इशारा देती है कि हो सकता है कि ख्वाब हमारे दिन के रवैये और कारकर्दगी पर असर डालते हों। शायद याददाश्त को मुनज़्ज़म करने का कोई तरीका हो ख्वाबों के जरिए। अच्छा, तो अगर ऐसा है तो फिर इस डिवाइस का मकसद सिर्फ ख्वाब देखना नहीं रह जाता, बल्कि शायद अपने लाशूरी असरात को समझकर अपने दिन को बेहतर बनाना भी हो सकता है। तो ये ज़ाती कारकर्दगी का एक टूल बन सकता है। लेकिन हाँ, ये बात अभी साइंसी तौर पर साबित नहीं है। तो मतलब ये ज़ाती दरियाफ्त का एक जरिया हो सकता है, कोई साइंसी हकीकत नहीं बता रहा। बिल्कुल बिल्कुल। और यहीं से फिर वो अखलाकी सवालात शुरू होते हैं। ये डिवाइस जो बोले गए अल्फाज को बसरी शक्ल दे रही है, ये एक तरह से जहन पढ़ने वाली टेक्नोलॉजी का जो मुस्तकबिल हो सकता है, उस पर एक बहस छेड़ देती है। हाँ, ये तो है। और इस मौजूदा डिवाइस के बारे में भी तो खदशात होंगे। ज़राए क्या कह रहे हैं इस बारे में? जी, कई पहलू हैं। एक तो डेटा प्राइवेसी, भाई ख्वाबों की ये तफसीलात कहाँ महफूज हो रही हैं, कौन इन्हें देख सकता है। फिर सिक्योरिटी के खतरात क्या हैं, और एक बहुत अहम चीज है बाखबर रजामंदी, यानी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, खास तौर पे API अपडेट्स के हवाले से। मतलब कल को अगर वो सॉफ्टवेयर को अपडेट करें और वो डेटा कहीं और भेजा जाने लगे, किसी और ऐप के साथ जुड़ जाए, तो क्या सारिफ को उसका पूरी तरह अंदाजा है और क्या उसने इसकी इजाजत दी है? ये तो बहुत अहम नुक्ता है। और फिर ये भी कि AI जो तशरीह बना रहा है आपके ख्वाब की, इसे देखने के नफ्सियाती असरात क्या हो सकते हैं। अच्छा, तो ये तो हुए मौजूदा डिवाइस के मसाइल। लेकिन अगर हम आगे की सोचें, मुस्तकबिल में ये टेक्नोलॉजी कहाँ जा सकती है? खास तौर पर वो जो बात होती है कि बराह रास्त दिमाग से ख्वाब रिकॉर्ड करना, अगरचे वो टेक्नोलॉजी अभी हकीकत नहीं है। जी, और वहाँ तो खदशात और भी गहरे हो जाते हैं। ज़राए वहाँ ज़हनी राजदारी या मेंटल प्राइवेसी का सवाल उठाते हैं, यानी हमारे ख्यालात, हमारे एहसासात और अब शायद हमारे ख्वाब भी इन तक बाहर की दुनिया की रसाई ना हो, ये हमारा हक है। बिल्कुल। क्या इससे निगरानी बढ़ेगी? क्या न्यूरो मार्केटिंग, मतलब दिमागी रद्द अमल देखकर इश्तिहार बेचना, क्या इसके जरिए हमारे लाशोर को निशाना बनाया जाएगा? और क्या इस सब से हमारी अपनी शनाख्त का जो तसव्वुर है वही बदल जाएगा? तो अगर हम इस सारी बात को समेटें तो ये ड्रीम रिकॉर्डर टेक्नोलॉजी, AI और खुदशनासी का एक बड़ा दिलचस्प मिलाप है। ये बोले हुए ख्वाब को तस्वीर बनाकर एक नया तजुर्बा तो दे रहा है, लेकिन साथ में बहुत अहम सवालात भी खड़े कर रहा है। बिल्कुल। और ये हमें इस अहम नुक्ते पर लाता है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे अंदरूनी तजुर्बात के, मतलब हमारे जहनों और ख्वाबों के करीब आ रही है, ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बहुत संजीदगी से सोचें इसके फ़ायदे क्या हैं, जैसे खुद को बेहतर समझना, और इसके ख़तरात क्या हैं, जैसे हमारी प्राइवेसी और हमारी खुद मुख्तारी को जो ख़तरा हो सकता है। उन दोनों पहलुओं पर गौर करना होगा। सही कहा। और सामीन के लिए भी एक सोचने की बात छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे ख्यालात और ख्वाबों तक पहुंचने के करीब हो रही है, हमें किन उसूलों की ज़रूरत होगी, क्या लकीरें खींचनी होंगी ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि हमारे जहन की जो हुर्मत है वो महफूज रहे।